মরণ নেশাকে না বলো। শান্তিকে সঙ্গী করে জীবনে আলো জ্বালো। চলো বন্ধু চলো, মরণ নেশাকে না বলো। শান্তিকে সঙ্গী করে জীবনে আলো জ্বালো। কষ্ট পেয়ে জীবনে যদি পেয়ে থাকো মনে বেদনা, ভুলে যাও দুঃখ যা ছিল তোমার, তা নিয়ে আর ভেবো না। কষ্ট পেয়ে জীবনে যদি পেয়ে থাকো মনে বেদনা, ভুলে যাও দুঃখ যা ছিল তোমার, তা নিয়ে আর ভেবো না। এখনো সময় আছে, ফিরে এসো বন্ধু। আজ থেকে মরণ নেশাকে না না বলো। চলো বন্ধু চলো, মরণ নেশাকে না বলো। শান্তিকে সঙ্গী করে জীবনে আলো জ্বালো। জীবন ডাকে ফিরে আয়, একবার চেয়ে দেখো না। নেশা করে জীবন নিয়ে মরণ খেলা খেলো না। সোনালি জীবন ডাকে ফিরে আয়, একবার চেয়ে দেখো না। নেশা করে জীবন নিয়ে মরণ খেলা খেলো না। এখনো সময় আছে, ফিরে এসো বন্ধু। আজ থেকে মরণ নেশাকে না না বলো। চলো বন্ধু চলো, মরণ নেশাকে না বলো। শান্তিকে সঙ্গী করে জীবনে আলো জ্বালো। চলো বন্ধু চলো, মরণ নেশাকে না বলো। শান্তিকে সঙ্গী করে জীবনে আলো জ্বালো। চলো বন্ধু চলো, মরণ নেশাকে না বলো। The World Cup football competition is on the playing field. Excitement and madness are on the way to Bengal. Goals, 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 a crazy country. Bangladesh is floating in the joy of the game. World Cup America, Argentina, Brazil, Uruguay appear to take the trophy. Host Mexico, USA, Canada invited. Desperate to win the World Cup, Germany, France, Portugal, Spain. Challenges of Europe and Netherlands, England, Turkey, Asia
Beijing, Japan, South Korea will not be backbench. Overtaking everyone in the North American continent. The Iranian hero is the winner in the discussion. In the fighting mood of the battlefield, Iraq is in the World Cup. Africa's Morocco, Senegal, Egypt are measuring themselves. Pele, Maradona, Beckenbauer, Matal, Zidane, Platini, Gullit, Beckham, Baggio, Mila come to mind. News on mobile TV, newspapers is only about goals. News of Adidas, Tryon, football is all around. A crazy country is buzzing with goals. Bangladesh is floating in the joy of the game. Messi, Neymar, Ronaldo's farewell football World Cup. Footballers already in America, the best step to prove it. The world's best 48 countries face each other in colorful jerseys. They will fight hard on the world stage to win the trophy after crossing 7 seas. The heroes will be selected on the shores of the Atlantic Pacific Ocean. Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland in a brave manner. Ousmane Dembele in a fighting move, Jude Bellingham. Mohamed Salah, Pulisic, Mediterranean are the names. Glimpses of Brazil's Hendrick, Argentina's Nico Paz, German Florian, English Minu, Harry Kane and Serge. Stars take Fusa Kubo, Son Heung, Ayman Hussein, Brahim Diaz, Foster, Ian Diomede are the best. Villages, towns and cities are flooded with Argentina, Brazil flags. Bengali children and teenagers are enduring the American World Cup. Nora Fati, VZ Dream, Sanze, Seer song. The World Cup flavor is in the hearts of Bengalis today. Shakira, Burna Boys, Die. Everyone is a fan, disciple today in the ecstasy of the world music. Bangladesh is floating in the joy of the game with the sound of goals. Bengali footballers in the World Cup football, playing in the qualifying round, is their highest achievement. Speaker Mazhar, Hafiz, Mona, Kaiser, Hamid, Sabir, Zoel, Rana, Rozoni, Mamun, People, joy our football heroes. Bengali journalists cover World Cup football, write news about world footballers, travel all over the world. Brazil, Argentina fans make the world's biggest flag. Bengalis say we make history in World Cup football. In Dhaka, lyrical poetry is written by poet Amrul Samon. The tune for that song is given in Sydney by Abdullah Al Mamoun. Walking on the field, dreaming of playing in world football. Bengal footballers who fought in the Liberation War in 1971. Zakaria Pintu, captain of the Swadan Bangla football team. Protap Shankar, Hazra MD, Kai Kobada like daily companions. Qazi Salahuddin, General Anunabi, Ashraf Ali, Aminul Haq, Tabitha Wala say this country will play in the football World Cup. Let that be the end of sports. The country's crazy, the goal is the goal. Bangladesh is floating in the joy of the game. Bangladesh is floating. Bangladesh is floating. Shots on shots on shots on shots. Dots on dots on dots on dots. Buy out the club, I do wait for the plot. One from you once, baby.
এই মুহূর্তে আমরা খারগড় গণহত্যা দিবসের একেবারে খারগড় সেই শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে আজকের এই খারগড় গণহত্যা দিবস 10ই অক্টোবর। ইতিমধ্যে উপস্থিত আছি খারগড়ে এবং আমাদের প্রোগ্রামের সমস্ত কিছু ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা অল্প কিছুক্ষণ পরই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীব চৌধুরী এবং বর্জ্যপাত নিরোধে তালগাছ রোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব সাইদুল হক সাইদ ভাই সহ অনেকেই। ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু সব কিছু প্রস্তুত করে নিচ্ছি। এরপর আমরা শুরু করব এই যে পাগলা নদীতে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাগলা নদীতে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির জাতীয় মাছ আমরা এখানে অবমুক্ত করব। তারপর হচ্ছে আমরা খারগড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাবো আমাদের সমস্ত অতিথিবৃন্দদেরকে নিয়ে, এবং পাশাপাশি এই গ্রামের সকল ময়মুরব্বিয়ান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্টজনরা ইতিমধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন এবং হবেন। আমরা টোটালি আজকের প্রোগ্রামটি সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি এবং আজকের প্রোগ্রামটি খুব সুন্দর হবে। সুন্দরভাবে আমরা এই খারগড় গণহত্যা দিবস উদযাপন করব। সকলে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। সংবাদে প্রত্যেকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুরুতেই শিরোনাম। বড়াইলে মাসব্যাপী ফুলের গাছ রোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন। বিস্তারিত। আন্তর্জাতিক যুব বৈচিত্র্য দিবস বা বিশ্ব যুব বৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষে 22 মে 2026 খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার 1 নং ইউনিয়ন বড়াইলের সৌন্দর্য বর্ধনে মাসব্যাপী ফুলের গাছ রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া 88 এর উদ্যোগে এবং খারঘর শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন কমিটি, বড়াইল রংধনু পাঠাগার ও আলোকিত বড়াইলের সহযোগিতায় পাগলা নদীর তীরে খারঘর গণকবর জামে মসজিদ ও খারঘর গণকবর সংলগ্ন 71 শহীদ স্মৃতিসৌধে প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ রোপণ করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, নবীনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ও আলিয়াবাদ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অ্যাডভোকেট রেজাল করিম সবুজ। 1971 সালে 10 অক্টোবর খারঘর গণহত্যায় শহীদ ফুলমিয়া কমান্ডারের দহিদ্র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ইসলাম, মলয়া সঙ্গীত শিল্পী বাবু বিমল চন্দ্র দাস। পরে বড়াইল পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। এর একদিন আগে ভারতের দার্জিলিং বাম্বু ট্রি বা বড় আকারের বরাক বাঁশ রোপণ করা হয় বড়াইল কাজী বাড়ির বাঁশঝাড়ে। খারঘর শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি, বড়াইল রংধনু পাঠাগারের চেয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া 88 ও আলোকিত বড়াইলের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডমিন সিনিয়র সাংবাদিক কাজী ইমরুল কবির সুমনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান বলেন, রাস্তা ও নদীর চারপাশে ফুলের গাছ রোপণ এলাকায় সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এরকম কর্মসূচি এলাকাবাসীর মানসিকতা বদলে দিতে পারে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও গ্রিন হাউস ইফেক্ট থেকে রক্ষা করতেও বৃক্ষরোপণ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম জানান, ফুল মানুষের মনে স্নিগ্ধতা বজায় রাখে। গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, স্বর্ণালু, জারুল কিংবা বর্ষায় কদম ফুলের স্নিগ্ধতা পরিবেশ বদলে দিতে পারে। এলাকায় বেশি করে পরিবেশ বান্ধব ফুল গাছ লাগাতে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি অ্যাডভোকেট রেজাল করিম সবুজ বলেন, নবীনগরের 1 নং ইউনিয়নটিকে আকর্ষণীয় করতে সৌন্দর্যবর্ধক ফুল গাছ রোপণের এই কর্মসূচিটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। এভাবে নবীনগরের প্রতিটি ইউনিয়নের সড়ক ও নদীর পাশে ফুলের গাছ নিজ উদ্যোগে আমরা রোপণের চেষ্টা করতে পারি। বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ইসলাম বলেন, আমরাই পারি আমাদের পরিবেশ সুন্দর রাখতে। বড়াইল ও খারঘর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের। একদিন এই ফুল গাছগুলি হয়তো দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। বিশেষ অতিথি বাবু বিমল চন্দ্র দাস বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার
নবীনগর উপজেলার 1 নং ইউনিয়ন বড়াইলের সৌন্দর্য বর্ধনে এলাকাবাসী যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা প্রশংসনীয়। পরিবেশ বান্ধব আকর্ষণীয় ফুল গাছ রোপণ করে এলাকাটি নিশ্চয়ই দর্শনীয় হিসেবে গড়ে উঠবে। সভাপতির বক্তব্যে কাজী ইমরুল কবির সুমন বলেন, ছোট ছোট উদ্যোগ আমাদের বৃহৎ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে পারে। জারুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, স্বর্ণালু, কদম, বকুল সহ আরও রং বেরঙের ফুল গাছ রোপণ করে 71 শহীদ স্মৃতিসৌধটি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে পারে। একইভাবে পাগলা নদীর পূর্ব পাড়টিকে ফুলে ফুলে রঙিন করতে পারে। বড়াইল ও খারঘরের প্রতিটি সড়ক সহ নদী ও খাল পাড়ে এবং স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসায় আমরা রঙিন ফুলের চারা গাছ রোপণের চেষ্টা করব। ইতিপূর্বে পাগলা নদীতে আমরা রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, তেলাপিয়া, সরপুঁটি সহ বিভিন্ন মাছের পোনা ছেড়েছিলাম গত বছর। এবছরও মাছের পোনা ছাড়ার ইচ্ছে আছে। আসন্ন বর্ষায় পাগলা নদীতে শিশু কিশোরদের নিয়ে ডিঙ্গি নৌকা বাইচ আয়োজনের পরিকল্পনা আছে আমাদের। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বড়াইল, বীরগাঁও, কৃষ্ণনগর ইউনিয়নে স্কুল ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনেরও পরিকল্পনা আছে। পরিবেশ বান্ধব সামাজিক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করছি আমরা। তোমরা পিছে দাঁড়াও, তাহলে সবাই থাকো ছবি। আবুল ভাই ওই পিছে থাকো, বাবু সবাই ওই পিছে যাও, যাও ওইদিকে যাও। শিকড়টা মিলতো না, পানি দ্বারা তেল চাপবো তখন শিকড়টা তাড়াতাড়ি এই মাটির সাথে মিশে যাবে। কালো মান্দার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া 88। সরকারি খাস জায়গা আছে, এই জায়গাগুলিতে যদি একটু মাঠ করে দেওয়া যেত তাহলে খারঘরের শিশু কিশোরদের জন্য একটা বেশ উপকার হতো। আরেকটা বিষয় ছিল যে আমাদের বড়াইল এত বড় একটা গ্রাম এবং বড়াইল ইউনিয়ন, দুঃখজনক হলে সত্য যে বড়াইল গ্রামে কোনো খেলার মাঠ নেই এবং বড়াইলে প্রচুর খাস জমি আছে। আমার বাসার সামনে একটি প্রায় 300 শতকের মতো খাস জমি পড়ে আছে। আমার বড়াইল বাজারে চেয়ারম্যান 43 শতকের একটা জায়গা দখল করে রেখেছেন। এই জায়গাগুলি যদি খারিজ করে শিশু কিশোরদের জন্য যদি খেলার মাঠ করে দেন তাহলে এলাকার মানুষ কিন্তু ভালোভাবে শিশু কিশোরদের নিয়ে তাদের আগামী ভবিষ্যৎটা বাচ্চাদের কিন্তু ভালো হতে পারে। কিছুদিন আগে বড়াইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উনি 45 শতক জায়গা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিলেন। সেটি আমাদের প্রচেষ্টায়, উপজেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টায় সেটি উদ্ধার করা হয়েছে। সেটি আমাদের সরকারি কমিশনের যিনি নিজ উপস্থিত থেকে আমাদের যিনি ম্যাথ আছেন তিনিও ছিলেন। সেটি 43 শতক জায়গা লাল ফ্ল্যাগ দিয়ে চিহ্নিত করে ইমার্কেশন করে লাল ফ্ল্যাগ দিয়ে আলাদা করা হয়েছে এবং এখানে একটি সরকারি জায়গা হিসেবে ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এখানেই এখানে যে স্থাপনাগুলি আছে সেগুলি উচ্ছেদ করা হবে। পাশাপাশি খেলার মাঠের কথা বলা হয়েছে। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, আপনি একটু আগে বলেছেন যে প্রায় 300 শতক অর্থাৎ 3 একরের জায়গা আছে। 150 হাজার টাকা বলছি, ওটা ছুটির পরপরই সেই জায়গা কোথায় আছে সেটি চিহ্নিতকরণ করে, যদি 3 একর হোক বা কম বেশি হতে পারে, সরকার যাবে সেটা চিহ্নিত করবে এবং সেই জায়গাটি চিহ্নিত করে খাস জমি হিসেবে আমরা খেলার মাঠ হিসেবে দিয়ে দেবো। সরকারি কোনো জায়গা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এককভাবে দখল করে রাখতে পারবে না। সেই জিনিসটা আমরা নিজের উপস্থিত থেকে, আপনারা যারা আছেন সকল উপস্থিত থেকে খেলার মাঠ হিসেবে আমরা সেই একটি খেলা স্থাপন করে সর্বসাধারণের খেলার জায়গা হিসেবে উন্মুক্ত থাকবে। এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে, উপজেলা পরিষদ থেকে যদি এখানে ডিমার্কেশন করার লাগে অথবা যদি বাউন্ডারি দেওয়া লাগে সে উদ্যোগ আমরা নেব।